Uh, Once again, welcome back to all of you for the Bootstrap class. Well, today we are going to discuss something on how we are going to create the buttons in the web pages. Okay. In the last class, we discussed on how we are going to create uh, the tables and how we can give the color. What are the properties we can change with the Bootstrap for the tables that we discussed in the last class. In the today's class, we are going to discuss on how we are going to create the buttons. What are the different classes which are available in the Bootstrap to create the button? So that is what we are going to discuss in the today's class. Okay, I will share my system now. Yeah, look at here. Yes, this is what we discussed in the last class, right? In the last class, we discussed about how to create the tables. This is what we discussed in the last class. And in the today class, we are going to discuss how the buttons are going to be created. What are the different the classes which are available in the Bootstrap to create the various buttons like this. Okay. So ಇದನ್ನ ನಾವು yesterday ನೋಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಹೇಗೆ ಟೇಬಲ್ ಎಲ್ಲ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಮಗೆ ಒಂದು ಐಡಿಯಾ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಈಗ. Now let's see how the buttons are going to be created. So these are the different types of buttons what we can create by making use of buttons. So all the possible classes I put it on the screen so that we can make use of all the different classes that is available for the Bootstrap to make the button very attractive. So ಇದನ್ನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾವೇನೇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು Bootstrap ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕ್ಲಾಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬಟನ್ ಯಾವ ತರ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಇವತ್ತು ನೋಡ್ತಾ ಬರೋಣ. Okay, so I kept one web page empty to create the buttons here. So this is what reference. So how we can create what we are going to create now. So ಇಲ್ಲಿ observe ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು ಏನು ಅಂದ್ರೆ, so these are the three buttons what we have on the screen: button, input and submit. This we call as the default buttons. ಇದನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಕರೀತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ, we call it as default button. Whereas here we call it the Bootstrap, what we provide the different classes. Using those classes we created these buttons. So Bootstrap ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಕ್ಲಾಸಸ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಯಾವ್ಯಾವ ತರ ಬಟನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ನಾನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಬರ್ತೀವಿ. Okay, and along with that we can make a button as a hyperlink. These are just a form submission buttons, and this one as a hyperlink button. We can make that as a link as well as a button. ಎರಡು ತರನು ಮಾಡಬಹುದು. ಈ ತರ ನಮಗೆ ಒಂದು ಲಿಂಕ್ ತರ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಯೂಶುವಲಿ ಹೈಪರ್ ಲಿಂಕ್ ಹಿಂಗಿರತ್ತೆ, ಈ ತರ ಕಾಣ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತಲ್ಲ, ಈ ತರ ಹೈಪರ್ ಲಿಂಕ್ ಅನ್ನಾದ್ರೂ ನಾವು ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಅಥವಾ ಬಟನ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಬಟನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಫ್ ಐ ಕ್ಲಿಕ್ ಆನ್ ದ ಬಟನ್ ಹಿಯರ್, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಓಪನ್ ಮೀ ದ Google. Okay, like this I can make a hyperlink for the button. You can make it for a button as well as for a button visible like a hyperlink. ಈ ತರನು ಮಾಡಬಹುದು, ಈ ತರನು ಮಾಡಬಹುದು. And also it is providing a different sizes of the button like large, small and extra small. So these are the three buttons which are available in the different sizes. That is, a large button will come in this size, the small button and the extra small button. So how to make these kinds of buttons in the web pages, that is what we are going to discuss in the today's class. Okay. Okay, now I will take the coding part. Before going to the coding part, I will just go with the PPTs. So what are all the classes which are available in the button? Okay. Yes, these are all the classes which are available in the button, available for the button in the Bootstrap. How we are going to call those buttons? Class na ಹೇಗೆ call ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಿದ್ರೆ, the button hyphen default. This will give us a standard button. The standard button looks like this. ಈ ತರ ಇದೇನಿದೆ ಅಲ್ವಾ, this we call it as a standard button, default button, or we call it as a standard button. Or else we have an option like, other classes like button primary, button success, button info, button warning, button danger and button link. Okay. So these are the different classes which are available in the Bootstrap for creating the classes. So button primary indicates the primary action in the set of buttons. Like I will show you. This input is the primary button. Primary button hyphen primary ಅಂತ ಕೊಟ್ರೆ ಬಟನ್ ಯಾವ ತರ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ,
the button will come in this blue color. Plain blue color bandide input anta. This is the primary button. And this submit is it is coming in the success. If any ಈಗ ನೀವೇನಾದ್ರು ಆನ್ಲೈನ್ ಸಬ್ಮಿಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಅಥವಾ ಏನೋ ಒಂದು ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂದಾಗ ಸಕ್ಸಸ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಬಟನ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಟರ್ನ್ಸ್ ಟು ದ ಗ್ರೀನ್ ಆರ್ ಇಫ್ ಎನಿ ಸಮಥಿಂಗ್ ಗೋಸ್ ರಾಂಗ್ ಇಟ್ ಟರ್ನ್ಸ್ ಟು ದ ರೆಡ್ ಆ ತರ ಬರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಮೇಕ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಅಂತ ಕಡೆ ನಮಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಈ ಬಟನ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ನಮಗೆ ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ದೋಸ್ ರೀಸನ್ಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಪ್ರೊವೈಡೆಡ್ ಬೈ ದ Bootstrap. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರೈಮರಿ ಅಂತ ನೋಡಿದಾಗ ಇಟ್ ಲುಕ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಅ ಇನ್ಪುಟ್ ಹಿಯರ್. ಸಕ್ಸಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ದ ಬಟನ್ ಟರ್ನ್ಸ್ ಆಸ್ ದ ಗ್ರೀನಿಶ್. ದೆನ್ an info, warning, danger, all these ನಮಗೆ ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. Danger looks like in the red and the info will be in the blue color and the warning will be in the orange color. The hyperlink, this we call it as button hyphen link. Button hyphen link ಏನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, it will display your button like a hyperlink. ಸೊ ಈ ತರ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕ್ಲಾಸಸ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಮ್ಮ ಬಟನ್ಸ್ ಯಾವ ತರ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. I will just show the coding part. ಹೇಗೆ ನಾವು ಕೋಡಿಂಗ್ ಯಾವ ತರ ಬರಿತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. See, this is how we are going to write a code for a normal buttons. So normal ಆಗಿ ನಾವು ಬಟನ್ ಯಾವ ತರ ಕೋಡ್ ಬರಿತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಇದನ್ನ ನಾವು Bootstrap ಅಲ್ಲಿ ಬರಿತಾ ಯಾವ ತರ ಬರಿತೀವಿ ಅಂತ ನಾನು ಕೋಡಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಾ. Now I will go back to the coding. Yes. Look at here. So this is the page which we written in the yesterday class. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಬಂದ್ರೆ ನಾವು yesterday ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ವೋ ಟೇಬಲ್ ಹಾಗೆ ಉಳಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. Because today we are going to write the button we are going to create in this particular page. I will take the I will just copy paste from here. Look at here. These are the default buttons what we are going to take here. Look at now. We are going to create a button. So before going to create a button, we can make use of ಎರಡು ತರ ಬಟನ್ ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. Without using Bootstrap, we can create just by using the HTML. We can create the button in the two ways. The first way is creating a button by making use of button tag. First ನಾವು ಯಾವ ತರ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ button tag ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಬಟನ್ ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಅಥವಾ ಇನ್ಪುಟ್ ಟೈಪ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟು ಇನ್ಪುಟ್ ಟೈಪ್ ನ ಟ್ಯಾಗ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಟನ್ ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಇನ್ಪುಟ್ ಟೈಪ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟು ಇನ್ಪುಟ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಾಗ input type is equal to button and value is equal to input. Then the other way is input type is equal to submit and the value is equal to submit. So ee tara ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬಹುದು, we can create a button. These are the three ways how we are going to create the button by making use of HTML. Normal HTML ಎಲ್ಲೂ Bootstrap ಇಂದ ಯಾವುದು ಕ್ಲಾಸಸ್ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಬರೆಯೋದಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ. ಇದು ನಾರ್ಮಲ್ HTML ಅಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೆಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಇದನ್ನ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಬರಲಿ ಅಂತ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ನೋ ಬಟನ್ಸ್ ಆರ್ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ರೈಟ್ ನೌ. ಐ ವಿಲ್ ರೀಲೋಡ್ ದ ಪೇಜ್ ಬಿಕಾಸ್ ನಾವು ಕೋಡ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಈ ಕೋಡ್ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಮೂರು ಬಟನ್ಸ್ ಯಾವ ತರ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಈಗ ನೋಡ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. ಐ ವಿಲ್ ರೀಲೋಡ್ ದ ಪೇಜ್. Here these are the basic buttons, basic HTML buttons how we are going to see. ನಾರ್ಮಲಿ ಏನು ಇಲ್ಲ, ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಬಟನ್ ಬಂದಿರೋದ್ರಿಂದ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಡಿಸೈನ್ ಆಗ್ಲಿ ಕಲರ್ಸ್ ಆಗ್ಲಿ ಏನು ಅವೈಲಬಲ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ದಿಸ್ ಬಟನ್ ಅನ್ನೋದೇನು, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಬಟನ್ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಬಟನ್ ಟ್ಯಾಗ್. ಇನ್ಪುಟ್ ಅನ್ನೋದು ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಬಟನ್ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ಇನ್ಪುಟ್ ಟ್ಯಾಗ್ ವೇರ್ ಟೈಪ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಬಟನ್. ಓಕೆ, ಆ ತರ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿರುವಂತ ಬಟನ್. ಹಿಯರ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಟೈಪ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸಬ್ಮಿಟ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ದ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. This button tag use ಮಾಡಿ ಮಾಡುವಂತ ಬಟನ್. I will come back to the code here. This button ಅಂತ just ಯೂಸ್ ಮಾಡೋ ಕೋಡ್ ನ ಎಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ when we are going to link from one form to the another form, ಆ ತರ ಏನಾದ್ರು ನಾವು ಲಿಂಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ನಾವೇನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, we make use of the button. ಅಥವಾ ಏನಾದ್ರು ಒಂದು ಬಟನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಬರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ just we make use of this button. ಈ ಬಟನ್ ಅನ್ನೋ ಟ್ಯಾಗ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಏನ್ ಬಟನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ವಾ ಅವಾಗ ಆ ತರ ಬಟನ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ತೀವಿ, ಈ ಬಟನ್. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಇನ್ಪುಟ್ ಅನ್ನ ಯಾವಾಗ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇನ್ಪುಟ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಟೈಪ್ ಬಟನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದು ಯಾವಾಗ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಫ್ ಎನಿ ಸಮಥಿಂಗ್
ಡೇಟಾ ನೀಡ್ಸ್ ಟು ಬಿ ಎಂಟರ್, ನಾನು ಏನೋ ಒಂದು ಡೇಟಾನ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಐ ನೀಡ್ ಟು ಟೇಕ್ ಸಮ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಟೈಪ್ ಬಟನ್. ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಡೇಟಾ ಈಗ ಯೂಸರ್ ಇಂದ ಡೇಟಾ ಕೇಳಬೇಕು, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಎಂಟರ್ ಯುವರ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಆರ್ ಎಂಟರ್ ಯುವರ್ ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಬರ್ತ್ ಅಂತ ಏನಾದ್ರು ಬಂದಾಗ ದೆನ್ ವಿ ಮೇಕ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಕೈಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ಪುಟ್. ಆರ್ ಎಲ್ಸ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೀವೇನೋ ಒಂದು ಫೈಲ್ ನ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಫೈಲ್ ನ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ದಟ್ ಇಸ್ ಅ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಇನ್ಪುಟ್ ವಾಟ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗಿವ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ವೆಬ್ ಪೇಜ್. ಅಂತ ಕಡೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ದಿಸ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಬಟನ್ ಆರ್ ಎಲ್ಸ್ ಈ ತರ ಇನ್ಪುಟ್ ಟೈಪ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಬಟನ್, ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇನ್ಪುಟ್, ಈ ಬಟನ್ ಅನ್ನ ಅವಾಗ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ದೆನ್ ಕಮಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ಥರ್ಡ್ ಟೈಪ್ ಇಸ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಟೈಪ್ ಸಬ್ಮಿಟ್. ಇದು ಯಾವಾಗ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ when we submit the form, like for example if you are going to register or some data needs to be transferred from web page to the database. ಈಗ ನೀವು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆಗ್ತೀರಾ, ಒಂದಿಷ್ಟು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಡೇಟಾ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರೋ ಎಲ್ಲಾ ಡೇಟಾನ ಆನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಆಫ್ ಸಬ್ಮಿಟ್ ದೋಸ್ ಡೇಟಾ ಶುಡ್ ಬಿ ಸ್ಟೋರ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಡೇಟಾಬೇಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ವಿ ಯೂಸ್ ದಿಸ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಬಟನ್. ಈ ತರ ಇನ್ಪುಟ್ ಟೈಪ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸಬ್ಮಿಟ್. ಈ ಟೈಪ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸಬ್ಮಿಟ್ ನಾವು ಯಾವಾಗ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ವೆನ್ ವಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ದ ಡೇಟಾ. ಫಾರ್ಮ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಲಿಂಗ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತಲ್ವಾ, ಫಾರ್ಮ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಲಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಮೇಜರ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದೇ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಬಟನ್. ಅಂದ್ರೆ ನಾವಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಹಾಕೊಂಡು we transfer the data from one form to the another form. At that moment we make use of form tag use ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆ ಫಾರ್ಮ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಎಲ್ಲ ಡೇಟಾ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ we make use of submit button. ಸೊ ಆತರ ಅಂದ್ರೆ ಟೈಪ್ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಯಾವಾಗ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಟೈಪ್ ಬಟನ್ ಯಾವಾಗ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಇದನ್ನ ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಟೈಪ್ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಏನೋ ಒಂದು ಫಾರ್ಮ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀನಿ, ಆ ಫಾರ್ಮ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿರೋ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಡೇಟಾ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಆನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಬಟನ್ ಅಷ್ಟು ಡೇಟಾ ಬೇಸಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಂದು ಪೇಜಿಗೆ ನಾನು ಆ ಡೇಟಾನ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡಬೇಕು ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ಗೆಟ್ ಮೆಥಡ್ ಆರ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಮೆಥಡ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ವಿ ಮೇಕ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಬಟನ್. ಇನ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ವೇ, ನಾವು ಫಾರ್ಮ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಮೇಕ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಟೈಪ್ ಸಬ್ಮಿಟ್. ಅಷ್ಟು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಾವೇನಾದ್ರೂ ಫಾರ್ಮ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಅದ್ರೊಳಗೆ ಬಟನ್ ಬರಬೇಕು, ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡ್ತಿದೀವಿ, ಆ ಫಾರ್ಮ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಎಲ್ಲದನ್ನು ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಯಾವ್ದೇ ಒಂದು ಫಾರ್ಮ್ ನ ಕ್ಲೈಂಟ್ಸ್ ಅಥವಾ ಯೂಸರ್ಸ್ ಎಂಟರ್ ಮಾಡಿ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಂತ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಟನ್ ಯಾವ ತರ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ದ ಬಟನ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಓಕೆ, ಈ 3 ತರ ಬಟನ್ ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಆಗಿ HTML ಅಲ್ಲಿ ಅವೈಲಬಲ್ ಇರುವಂತದ್ದು. ಇಷ್ಟೊತ್ತವರೆಗೂ ನಾನೇನ್ ತೋರಿಸಿದೀನಿ ಇದು HTML ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತದ್ದು. ಇದನ್ನೇ ನಾವೇನಾದ್ರೂ ಬೂಟ್ ಸ್ಟ್ರಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬೂಟ್ ಸ್ಟ್ರಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ತರ ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಈಗ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಸೊ ಬಿಫೋರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ದ ಬೂಟ್ ಸ್ಟ್ರಾಪ್, so in the bootstrap how we are going to create the button is very simple. We need to create a button like this. Yes, we are going to create a button. So button ಯಾವ ತರ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ, it is very easy here. ಸೇಮ್ ಇಲ್ಲೇನ್ ನಾವು ಬಟನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ತಿದ್ವು ಅದೇ ತರ ಬಟನ್ ಅನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕಾಲ್ ದ ಕ್ಲಾಸಸ್. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಕ್ಲಾಸಸ್ ಎಲ್ಲೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ನಾವು ಅವಾಗ ಬೂಟ್ ಸ್ಟ್ರಾಪ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ದ ಕ್ಲಾಸಸ್. ಈಗ ಬಟನ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಬಟನ್ ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ ಕೊಟ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗಿವ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಬಟನ್. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗಿವ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್ ಬಟನ್ ಅಂತ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಐ ಆಮ್ ಕಾಲಿಂಗ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್ ಬಟನ್. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಕ್ಲಾಸ್ ಬಟನ್ ನಾನು ಕೊಟ್ಟ ತಕ್ಷಣ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ದ ಬಟನ್ಸ್. ಇದು ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಬಟನ್ ಇದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಬಟನ್ ನಾವೇನು ಕ್ಲಾಸ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಅದೇನು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಈ ತರ ಒಂದು ಬಟನ್ ಅನ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದು ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ಅವೈಲಬಲ್ ಯಾವ್ದಿದೆ, ಬಟನ್ ಡಿಫಾಲ್ಟ್. ಬಟನ್ ಅನ್ನೋದು ಟು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಎ ಬಟನ್. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಬಟನ್ ಡಿಫಾಲ್ಟ್. ಸೊ ಬಟನ್ ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ನನಗೆ ಈ ತರ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಓಕೆ, ದ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಮೇಕ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಏನಾದ್ರು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಯಾಕೆ 2 ತರ ತಗೊಂಡೆ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಬಟನ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಅಥವಾ ನಾವೇನಾದ್ರೂ ಇನ್ಪುಟ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನೀವು ಈ ತರ ಕ್ಲಾಸ್ ನ ಕಾಲ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಓಕೆ, 2 ತರ ಕ್ಲಾಸ್ ನ ನಾವು ಕಾಲ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಇಲ್ಲೇನಿತ್ತು ಬೈ ಬೇಸಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿತ್ತು ನಮಗೆ, ಬೇಸಿಕ್ ಈಗೇನೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬಟನ್ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾಸ್ ನ ಕಾಲ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಕ್ಲಾಸ್ ಬಟನ್. ಓಕೆ, ಐ ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಶೋ ಯು. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಬಟನ್ ಗೆ ನಾನು ಕ್ಲಾಸ್ ನ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ.
ಆ ತರ ಕ್ಲಾಸ್ ಹಾಕಿದ ತಕ್ಷಣ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈ ಬಟನ್ ಯಾವ ತರ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಬಟನ್ ಈ ತರ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಕ್ಲಾಸ್ ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಬೂಟ್ ಸ್ಟ್ರಾಪ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಈಗ ನಾನು ಪೇಜ್ ನ ರೀಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನೋಡಿ ಯಾವ ತರ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇದು ಯಾವ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ, ಇದು ಬಟನ್ ಬೂಟ್ ಸ್ಟ್ರಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಬಟನ್. ಸೊ ಈ ಬಟನ್ ಗೆ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ದ ಒನ್ ಮೋರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಬಟನ್ ಹೈಫನ್ default. Button hyphen default. So button hyphen default will give me the button like this. ಏನು ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ, ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟ ತಕ್ಷಣ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಲುಕ್ಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ, ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಬಾರ್ಡರ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಮೌಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಬಟನ್ ಡಿಫಾಲ್ಟ್. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ನಾನು ಬಟನ್ ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಬದಲು ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಚೇಂಜ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್ ಬಟನ್ ಪ್ರೈಮರಿ. ಬಟನ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಮಾಡಿ ನಾನು ಪೇಜ್ ರಿಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಲುಕ್ ಎಟ್ ದ ಬಟನ್, ಹೌ ದ ಬಟನ್ ಗಾಟ್ ಚೇಂಜ್ ಟು ದ ಬ್ಲೂ ಕಲರ್. ಈ ತರ ನಾವು ಬಟನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಯಾವ ತರ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೋತಿದ್ವಿ. ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಅಪ್ಲೈ ದ ಕ್ಲಾಸ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಬಟನ್ ಟ್ಯಾಗ್. ಬಟನ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಬಂದ್ರೆ ಈ ತರ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅದೇ ತರನೇ ನಾನು ಇನ್ಪುಟ್ ಗೂ ಇಲ್ಲೂ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಕ್ಲಾಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು, ಹಿಯರ್ ಐ ಕಾಲ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್ ನೇಮ್ ನ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಬಟನ್ ಹೈಫನ್. Success is one more class which is available in the Bootstrap for buttons. So I will reload this page. Ignore input button ಯಾವ ತರ ಚೇಂಜ್ ಆಯ್ತು, ಚೇಂಜ್ ಟು ದ ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ ಆಗಿ ನನಗೆ ಏನಾಗಿದೆ, ಇನ್ಪುಟ್ ಬಟನ್ ಚೇಂಜ್. ಸೊ ಅದೇ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು, ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಚೇಂಜ್ ದ ಕಲರ್. ಈಗ ನೀವು ಇನ್ನೊಂದು ಏನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಬಟನ್ ಕೊಟ್ಟು ಬಟನ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಅಂತ ಕೊಡೋದಕ್ಕೂ ಬಟನ್ ಕೊಡದೇನೆ ಬಟನ್ ಅಂತ ಕೊಡೋದಕ್ಕೂ ಏನ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಐ ವಿಲ್ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಈಗ ಇದನ್ನು ಬಟನ್ ಪ್ರೈಮರಿನೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನಿಮಗೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಕ್ಲಾಸ್ ಎರಡು ಕಡೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಕ್ಲಾಸ್ ಬಟನ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಬಟನ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿರೋದು. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿರೋದು ಏನಂತ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ, ಕ್ಲಾಸ್ ಬಟನ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಎಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಟನ್ ಅಂತ, ಇನ್ನೊಂದು ಇನ್ಪುಟ್ ಅಂತ ಕಾಣ್ತಿದೆಯಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ. ಇಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ಈ ಬಟನ್ನಿಗೂ ಈ ಬಟನ್ನಿಗೂ ಏನ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಏನಿದೆ, ಸೈಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೈಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಹೆಂಗ್ ಬರ್ತಿದೆ, ಕ್ಲಾಸ್ ಸೇಮ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಟನ್ ಅಂತ ಕಾಲ್, ಬರೀ ಬಟನ್ ಅಂತ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ದೆನ್ ಬಟನ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಅಂತ ಕೊಟ್ರೆ ಹೆಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ಬಟನ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಅಂತ ಕೊಟ್ರೆ ಹೆಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್. ಇದು ಈ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇರೋದು. ಫಸ್ಟ್ ಬಟನ್ ಅಂತ ಕ್ಲಾಸ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಜೊತೆಗೆ ಆ ಕ್ಲಾಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಬಟನ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಅಂತ ಕೊಟ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಸಿ. ಇದ್ರಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಬಟನ್ ಅನ್ನೋದು ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಈ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಲ್ಲ, ಬರೀ ಬಟನ್ ಅನ್ನೋ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಲ್ಲ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ನಾನು ಏನ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದೀನಿ, ಬಟನ್ ಅಂತ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಆ ತರ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದಾಗ ದ ಬಟನ್ ಸೈಜ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವೆರಿ ಸ್ಮಾಲ್. ಈ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಸೈಜ್ ಬಂದಿರೋದಿಲ್ಲ, ಇದು ಹಳೆ ಸೈಜ್ ಅಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ. ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ಏನಾದ್ರು ಜಸ್ಟ್ ಇಫ್ ಐ ಆಡ್ ದ ಬಟನ್ ಇನ್ ದ ಇನಿಷಿಯಲ್, ಈ ತರ ಬಟನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಬಟನ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಆಗ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ, ದೆನ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದ ಬಟನ್ ಆಫ್ ಅ ಸೇಮ್ ಸೈಜ್. ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದ್ಯಾ? ನಾವು ಬಟನ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಬಟನ್ ಕೊಟ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಬಟನ್ ಅನ್ನೋದು ಫಸ್ಟ್ ಬೇಸಿಕ್ ಆಗಿ ಅದು ಬಟನ್ ಅನ್ನ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಬಟನ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಕಲರ್ಸ್ ಬೇಕು, ಕಲರ್ಸ್ ಮೇಲೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಮೇಕ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಆರ್ ದ ಸಕ್ಸಸ್ ಆರ್ ದ ವಾರ್ನಿಂಗ್ ಆರ್ ದ ಡೇಂಜರ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಸಿ ಐ ಟೇಕ್ ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ದಿಸ್. Okay, I will copy the same thing. Paste. I will change the class. Primary ಆಯ್ತು. Next what I call with the success. Success ಅಂತ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈಗ I can see the one more button, the button success. Okay. Then ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು ಬಟನ್ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ತೀನಿ, ಜಸ್ಟ್ ಟು ಶೋ ಯು ಯಾವ ತರ ಬಟನ್ಸ್ ಗಳು ನಮಗೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಜಸ್ಟ್ ಬೈ ಚೇಂಜಿಂಗ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್ ನೇಮ್. ಸೊ ನಿನ್ನೆ ನೋಡಿದ ಟೇಬಲ್ ಅಲ್ಲೂ ಇದೇ ಇತ್ತು, ಸಕ್ಸಸ್, ಇನ್ಫೋ, ವಾರ್ನಿಂಗ್, ಡೇಂಜರ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರೈಮರಿ. ಇದೇ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಇಲ್ಲೂ ಇದೆ, ಬಟ್ ಜೊತೆಗೆ ಏನಿದೆ ಟೇಬಲ್, ಅಲ್ಲಿ ಟೇಬಲ್ ಅಂತ ಇತ್ತು, ಇಲ್ಲಿ ಬಟನ್ ಅಂತ ಇದೆ, ಅಷ್ಟೇ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್. ಸೊ ಈಸಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳಕ್ ಈಸಿ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹಿಯರ್ ಡೇಂಜರ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟು,
So danger, it looks in the red color. Okay. Then one more class, what we have? We have the warning. Warning is in orange color. Next, one more button I will add. ಎಷ್ಟು ಬಟನ್ಸ್ ಬೇಕು ಅಷ್ಟು ಬಟನ್ಸ್ ನ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ನೀವು ಕ್ಲಾಸಸ್ ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ನೋಡಿ, ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ಏನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ವಾರ್ನಿಂಗ್, we got one more class. So ಇಷ್ಟು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕ್ಲಾಸ್. ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ the primary, success, danger, warning, info. One more left out is the link. Button link ಅಂತ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ yes, we can see the button as hyperlink. ಈ ತರ ನನಗೆ ಏನಾಗ್ತದೆ, hyperlink ತರ ಕಾಣುತ್ತೆ ಬಟನ್. So these are the different classes which are available in the Bootstrap to create the buttons. ಈಗ ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ಬಟನ್ ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಬಟನ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಫಸ್ಟ್ ಈ ಬಟನ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದೆನ್ ಈ ಬಟನ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಇದನ್ನ ಕೊಟ್ರೆ ಏನು, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿಲಿ ಮೇಕ್ ಔಟ್ ಅಲ್ವಾ. ಈಗ ನೋಡಿ, ನಾನು ಈಗ ಎಲ್ಲದೂ ಒಂದೇ ತರ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ನಿಮಗೆ ಬಟನ್. ಇಫ್ ಐ ಜಸ್ಟ್ ರಿಮೂವ್ ದ BTN ಹಿಯರ್, ದ ಬಟನ್ ಹಿಯರ್, ಆನ್ ದ ಪೇಜ್ ನೋಡಿ ಹೆಂಗಾಯ್ತು ಬಟನ್. ಸೊ ಈಗ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತಲ್ವಾ, ಫಸ್ಟ್ BTN ಅನ್ನೋದು ಕ್ಲಾಸ್ ನ ಯಾಕೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ದ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಬಟನ್ ಸೈಜ್. ಸೊ ಆ ಬಟನ್ ಸೈಜ್ ಬರುತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್, ದೆನ್ ಅದು ಯಾವ ತರ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗಬೇಕು ಬಟನ್ ಕಲರ್ ಅಲ್ಲಿ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಬಟನ್ ಪ್ರೈಮರಿ, ಬಟನ್ ಸಕ್ಸಸ್, ಬಟನ್ ಡೇಂಜರ್, ಬಟನ್ ವಾರ್ನಿಂಗ್, ಬಟನ್ ಇನ್ಫೋ ಅಂಡ್ ಬಟನ್ ಲಿಂಕ್. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಮೇನ್ ಕ್ಲಾಸಸ್, ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಅವೈಲಬಲ್ ಇನ್ ದ Bootstrap ಫಾರ್ ಬಟನ್ಸ್. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ ಇದು ಬಟನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ತರ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದೀವಿ ಅಂತ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದೇ ತರ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ದ hyperlink for the button. Hyperlink in the sense, obviously we go with the anchor tag. So anchor tag na use ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, we can create the hyperlink. See here, ಇಲ್ಲಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಈಗ, we are going to create some anchor tag. Next line ಬರಬೇಕು. So anchor tag ಅಲ್ಲಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ, ಫಸ್ಟ್ as usual we call with the a tag. A tag is anchor tag. So anchor tag alli I am calling with the href hyperlink na nanu Google kottidini. So which class I am going to call? I am going to call class is button class primary. So Google ge hogta irodrinda I need information from Google, so I can make this as button info. So idu Google ge hogodrinda nanu Google inda ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ, I will get the information. So I will create the button info. I call this as Google ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ ಕೊಡ್ತೀನಿ. Then I will save this and I will run this page. Yes. Now I got a new button. Since the Google from the Google we are going to get the information, I made it as the button -info. When I click this button, immediately it will go for the Google. ನೀವೇನ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಬಟನ್ ಅನ್ನ ಹೈಪರ್ ಲಿಂಕ್ ತರ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಹೈಪರ್ ಲಿಂಕ್ ತರ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ವೆರಿ ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಮೇಕ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಆಂಕರ್ ಟ್ಯಾಗ್. ಆಂಕರ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಒಳಗಡೆ ಕಾಲ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್. ಎಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಬಟನ್ನಿನ ವಿಸಿಬಿಲಿಟಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗಬೇಕು, ಬಟನ್ ನಿಮಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತರ ಕಾಣಿಸ್ಬೇಕು, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ಬೇಕು ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ನೀವೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಮೇಕ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ದ ಬೂಟ್ಸ್ಟ್ರಾಪ್ ಕ್ಲಾಸಸ್. ಮೇಕ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಬೂಟ್ಸ್ಟ್ರಾಪ್. Okay, this is how we are going to create a and next is we have a different sizes of button. I will show you that in the PPT. Yes, in the button we have the three types of size in the button: button LG, button SM, button XS. So ಈಗ ನಿಮಗೆ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಬಟನ್ LG for large buttons, button SM for small buttons, XS for I can apply these classes for my buttons also. So ಈಗ ನಾನು ಅದನ್ನೇ ನಾನು ಕೋಡಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. The buttons which are available right now, ಇಲ್ಲ ನನಗೆ ಬಟನ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇದೆ, I will apply here button -LG,
ಬಟನ್ ಹೈಫನ್ ಎಲ್ ಜಿ. ನಾನೇನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಈ ಬಟನ್ನಿಗೆ ಈಗ ಎಲ್ ಜಿ ಕೊಟ್ಟು ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದಟ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್. ಇನ್ಪುಟ್ ಏನಾಯ್ತು, ದೊಡ್ಡದಾಯ್ತು. ದೆನ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಗ್ರೀನ್ ಇನ್ಪುಟ್ ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀನಿ, ಐ ವಿಲ್ ಮೇಕ್ ದಿಸ್ ಆಸ್, ಐ ವಿಲ್ ಕಾಲ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್ button hyphen s small button. So when I reload this page, look at the, observe the size of this input, the green color button. The size of this input got changed. Ignore default hero size large size idu small. Iga extra small size na nan kotre, I will give that for the danger. So how we can apply the classes. So extra small ಈ danger button observe ಮಾಡಿ, it will become a very small button. Yes, very small button. Based on your requirement, you can provide the size of the buttons. ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ನಾವೆಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತೀವಿ, again when coming back to the responsiveness, when we need to display that in the large devices, we can go with the buttons with the large size. If you want to display the buttons with the small devices, we go with the small buttons. Or if you are going with a mobile, we go with the extra small device, so the size will be extra small. So this is how we are going to create the buttons. Different buttons na create ಮಾಡೋದು ಹೆಂಗೆ, ಆಮೇಲೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಕ್ಲಾಸ್ ನಮಗೆ buttons ಗೆ ಇದೆ bootstrap ಅಲ್ಲಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡಿದ್ವಿ. So bootstrap is going to provide the different classes which are going to be used to create the buttons in the web pages. So ಯಾವ್ಯಾವ ಬಟನ್ ಏನೇನಕ್ಕೆ, ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಯಾವ ಬಟನ್ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಬೂಟ್ಸ್ಟ್ರಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಕ್ಲಾಸ್ ನಮಗೆ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವಿಲ್ಲಿ. So this is how we are going to create the buttons in the bootstrap. Okay, coming back to the code, you can now observe the code. So coding is very simple. So ನೀವು ಏನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅನ್ನ ಕಾಲ್ ಮಾಡಬೇಕು, you just remember that. So very first thing, calling the button class, just btn button class na call ಮಾಡಬೇಕು. ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿರೋ ಬಟನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, it will change to the bootstrap button. ಅದನ್ನ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ಕೊಟ್ಟೆ. ಇಫ್ ಯು ಜಸ್ಟ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ, ಯು ನಾಟ್ ಕಾಲ್ ಎನಿಥಿಂಗ್, ಜಸ್ಟ್ ಐ ವಿಲ್ ರಿಮೂವ್ ದಿಸ್. ನೀವೇನು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಕ್ಲಾಸೇ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದಾಗ ಈ ಬಟನ್ ಯಾವ ತರ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಈ ಮೌಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಟನ್ ಯಾವ ತರ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಚೇಂಜ್ ಟು ದ ನಾರ್ಮಲ್ ಬಟನ್ ಲಿಂಕ್ಸ್. ಏನು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ ಐ ಗೇವ್ ದ ಬಟನ್, ಈ ತರ ಬಟನ್ ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಾದ್ರೂ ಕ್ಲಾಸ್ ಅನ್ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಈ ಕ್ಲಾಸ್, ಅದರಲ್ಲೂ ಕ್ಲಾಸ್ ಏನು, ಜಸ್ಟ್ ಇಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಕ್ಲಾಸ್ ಬಟನ್ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಂತ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಜಸ್ಟ್ btn ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ. ಇಷ್ಟ ಅಂತ ತಕ್ಷಣ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದಿಸ್ ಬಟನ್, ಇದರ ಶೇಪ್ ಯಾವ ತರ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. ದ ಶೇಪ್ ಆಫ್ ದ ಬಟನ್ ಗಾಟ್ ಚೇಂಜ್ಡ್, ಈ ತರ ಚೇಂಜ್. ನಾವ್ ಏನು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ, ಜಸ್ಟ್ ಕಾಲ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್ ಬಟನ್. ಏನು ಇಲ್ದಾಗ ಯಾವ ತರ ಇರುತ್ತೆ ಬಟನ್, ಕ್ಲಾಸ್ ಬಟನ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟ ತಕ್ಷಣ ನಮಗೆ ಬಟನ್ ಯಾವ ತರ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇದನ್ನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ದೆನ್ ಇದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ವಿ ಆರ್ ಅಪ್ಲೈಯಿಂಗ್ ದ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕ್ಲಾಸಸ್. ವಿ ಆರ್ ಅಪ್ಲೈಯಿಂಗ್ ಪ್ರೈಮರಿ, ವಿ ಆರ್ ಅಪ್ಲೈಯಿಂಗ್ ದ ಇನ್ಫೋ, ಸಕ್ಸಸ್, ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಬೇಕೋ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲಾಸಸ್ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅದಕ್ಕೆ. ಐ ಅಪ್ಲೈಡ್ ದ ಪ್ರೈಮರಿ, ಇಟ್ ಲುಕ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ ಬಟನ್. ಇದೇ ಬಟನ್ ಗೆ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಅಪ್ಲೈ ದ btn lg large. So btn lg ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು, if I reload the page, look at the size of the button is bigger. ಸೊ ಈ ತರ ನಾವು ಅದೇ ಬಟನ್ ಗೆ ನಾವೆಲ್ಲದನ್ನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ಬೋದು. ಈ ತರ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಅಪ್ಲೈ ದ ಕ್ಲಾಸಸ್, ಬೂಟ್ಸ್ಟ್ರಾಪ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಫಾರ್ ಬಟನ್. ಇದನ್ನೇ ನೀವು ಯಾವ್ದಕ್ಕಾದ್ರೂ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ. ಇನ್ಪುಟ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಬಟನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಬಟನ್ ಅಂತ ಟ್ಯಾಗ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, so this is how we are going to create the different buttons using the bootstrap classes. So tag use ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಯಾವ ತರ ಮಾಡಬಹುದು, ಆಮೇಲೆ ಬೇರೆ ಕ್ಲಾಸಸ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಯಾವ ತರ. So you look at the screen, these are the buttons how we created in the today's class. If you have any doubt, you can ask me. Any doubt idea? Any doubts? Anybody? ಡೌಟ್ ಇದೆಯಾ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ? ಇಲ್ಲ, ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ.
ಆಗಿದೆ all of you? So this is how we created the button. Okay. If you have any doubt, you can ask me. I will do one thing. I want to show ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತಿದೀವಿ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಏನಾಗಿದೆ ಅನ್ನೋದು ತೋರಿಸಬೇಕಿದೆ.